تیری تحریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود السلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ شان سرکار بطحا بڑی چیز ہے، کہ شان سرکار بطحا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے۔ اور میری لوحے جبیں کی یہ قسمت کہاں، میری لوحے جبیں کی یہ قسمت کہاں، ان کی خاک کفے پا بڑی چیز ہے، ان کی خاک کفے پا بڑی چیز ہے۔ چاند تاروں میں ایسے اجالے کہاں، چاند تاروں میں ایسے اجالے کہاں، ان کی جالی کا پردہ بڑی چیز ہے، ان کی جالی کا پردہ بڑی چیز ہے۔ ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی تمنا بڑی چیز ہے، ان کے در کی تمنا بڑی چیز ہے۔ اور تاجداران عالم کے کیا مرتبے، تاجداران عالم کے کیا مرتبے، ان کے در کا بھکاری بڑی چیز ہے، ان کے در کا بھکاری بڑی چیز ہے۔ اے منور تجھے اور کیا چاہیے، اے منور تجھے اور کیا چاہیے، ان کے در کا سہارا بڑی چیز ہے۔ اے منور تجھے اور کیا چاہیے، ان کے در کا سہارا بڑی چیز ہے۔ حضرات، مرشد تاج الشریعہ سے قبل میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات کی تھی، اور یہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات تھی، اسے میں کیا بیان کروں گا، مگر حضرات میں بیان کر رہا ہوں، یہی آواز دوسروں تک پہنچ رہی ہے، ہمارے برادران وطن تک پہنچ رہی ہے، تو آواز اٹھ سکتی ہے، ایک چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ تو ان کے انیائی ہیں، یہ تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور سننے والوں کا بھی یہی حال ہے، تو پھر یہ کون سا کمال کرتے ہیں، تو پھر یہ کون سا تیر مار رہے ہیں۔ اپنے اپنوں کے تو سبھی گڑگان کرتے ہیں، اپنے اپنوں کی تو سبھی تعریف کرتے ہیں، اپنے اپنوں کی تو سبھی بڑائی کرتے ہیں۔ اگر یہ کرتے ہیں تو کون سا کمال کرتے ہیں، کون سا تیر مار رہے ہیں۔ آؤ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں، تمہارے مصطفیٰ تو وہ ہیں، ہمارے مصطفیٰ تو وہ ہیں، ہم سب کے مصطفیٰ تو وہ ہیں۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی، اغیار بھی جب میرے مصطفیٰ کے لیے بولتے ہیں، جب ہم سب کے مصطفیٰ کے لیے بولتے ہیں، تو حضرات معلوم ہے کیسے بولتے ہیں، انوکھے نرالے اسپیشل انداز میں بولتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، میرے آقا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے نا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا، کوئی ثانی نہیں مصطفیٰ آپ کا، سارے عالم میں ہے سلسلہ آپ کا۔ حضرات تو آئیے ذہن کو اور قریب کیجئے، تو میں بات کو آگے بڑھاؤں، تھوڑی توجہ اور کیجئے حضرات، اور ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن کی ڈائریوں میں اتار لیجئے گا۔ حضرات اپنے ہی ہندوستان میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، حضرات اس کے رائٹر بھی کہاں کے رہنے والے ہیں، اسی اپنے ہی ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام نوٹ کر لیں، ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے محمد اسلام کے پیغمبر۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ محمد اسلام کے پیغمبر۔ ہندی زبان میں ہے، مشکل سے
30 औरात की किताब है। इस किताब के राइटर, इस किताब के मुसन्निफ, इस किताब के लेखक प्रोफेसर कृष्णा रामा राव कहाँ के रहने वाले हैं? इसी अपने हिंदुस्तान में कर्नाटक के रहने वाले हैं, प्रोफेसर हैं। इसका मतलब है पढ़े लिखे हैं। वो लिखते हैं, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस एंगल से भी देखा, मैंने मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दृष्टिकोण से देखा, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नजरिए से देखा, तो कहते हैं मैंने उसको पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कहते हैं जब मैंने उसे एक फकीर की हैसियत से देखा, तो कहते हैं जब मैंने उसे एक फकीर की हैसियत से देखा, एक पोप की हैसियत से देखा हजरात, तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं तो उसके कपड़ों पे पेवंद लगे हुए देखे, उसके कपड़ों पे पेवंद लगे हुए देखे, और पेट से पत्थर बंधे हुए देखे। और क्या कहते हैं? कहते हैं उसकी जूतियों को, उसकी नालेने पाक को मोटे धागे से सिला हुआ देखा। अल्लाह अकबर, ये हमारे आका हैं। ये कौन है? हमारे आका की हमारे आका की शान में, हमारे आका की शान में एक गैर मुस्लिम बोल रहा है, जो मुसलमान भी नहीं है, हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम का कलमा भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हक हक होता है, सच सच होता है, हमारे आका की बारगाह में बोल रहा है। और हजरात, यही गैर मुस्लिम कहता है, यही प्रोफेसर कहता है कि जब मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कैसर की हैसियत से देखा, एक शहंशाह की हैसियत से देखा, तो ये जमीन तो बेचती क्या है। मैंने उसकी उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े होते देखा है, मैंने उसकी उंगली के इशारे पर चांद को नाचते हुए देखा, मैंने उसके इशारे से डूबे सूरज को वापस आते हुए देखा। और हजरात, यही प्रोफेसर कहता है कि जब मैंने उसे जनरल की हैसियत से देखा, चीफ जनरल आर्मी की हैसियत से देखा, तो मैदान बदर में जलवे देखे। और जब मैंने और आगे कहता है कि जब मैंने इसे समाज सुधारक की हैसियत से देखा, तो घर के आंगन से लेकर जंग के मैदान तक समाज सुधारक देखा। हजरात, कभी किताब मिल जाए, दिल्ली जाना हो, जामे मस्जिद के इर्द गिर्द जितने भी किताब घर हैं, सबके पास ये किताब मिल जाती है। हजरात, खरीद लीजिएगा, 5-6 रुपये की ये किताब है, 5-6 रुपये की किताब है, बड़ा मजा आएगा और इसको पढ़िएगा। लेकिन हजरात, अपने मुस्तफा जान रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, कासिम नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अपने ही नहीं बल्कि अगयार भी हजरात मुस्तफा जान रहमत के गुणगान करते हैं। हजरात, अपने ही नहीं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो गैर भी गुणगान करते हैं, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। लेकिन हजरात, मुझे ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के इन प्रोफेसर ने जो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा है, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोलते हैं, ये मजबूर होकर बोलते हैं या मसरूर होकर बोलते हैं, मुझे इसका मालूम नहीं है, इसका इल्म नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है, हक वही होता है जो सर पे चढ़कर बोलता है। हजरात, इसीलिए तो शायर कहता है कि तेरा कद तो नादिरे दहर है, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं। नहीं गुल के पौधों में डालियां, नहीं गुल के पौधों में डालियां, कि चमन में सर्वे चमा नहीं। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारी ताला से दुआ है, मेरे इस बोलने में जो भी लग़ज़िश आई हो, अल्लाह पाक उसको माफ फरमाए और हम सबको सुनने से ज्यादा पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।